Hello everyone, good morning. And in these nearly 3 to 4 sessions, I'll literary criticism, its definition, types, various forms of literary criticism, and functions and principles of criticism. Later on, moving on to Plato's charges against poetry and Aristotle's theory on mimesis, his theory on catharsis, his views on the ideal tragic hero and the three unities. And we also discuss Hopkins' poems, The Sea and the Skylark, in the last session. Okay, let's begin today's session. Before that, here is an exercise for you people. Let me share my screen. Okay, this is an anonymous poem. The author is unknown, and this has been taken from the collection of John Wilby. Let me read out this poem for you people. Love not me for comely grace. Love not me for comely grace, for my pleasing eye or face, nor for any outward part, no, nor for a constant heart. Love not me for comely grace, for my pleasing eye or face, nor for any outward part, no, nor for a constant heart. For these may fail or turn to ill, so thou and I shall sever. For these may fail or turn to ill, so thou and I shall sever. Keep therefore a true woman's eye, and love me still, but know not why. So hast thou the same reason still to dote upon me ever. Okay, as I have already told you, this is an anonymous poem. The author is unknown, and I have taken this from the collection of John Wilby. And here is a translated version for you, and this has been translated by Katie Gatti. This has been translated into Kannada by Katie Gatti. I hope this may be of some help for you people. Let me read out this as well. ಪ್ರೀತಿಸದಿರು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಚೆಲುವಿಗಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಸದಿರು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಚೆಲುವಿಗಾಗಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಸುಂದರವೆಂದು, ಮುಖವು ಸುಂದರವೆಂದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಮತ್ತೇನೋ ಸುಂದರವೆಂದು, ಪ್ರೀತಿಸದಿರು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ವಿಧೇಯ ಹೃದಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸೋಲಬಹುದು, ನಾವಾಗಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಪ್ರೀತಿಸು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಗಂಡನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಸು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಗಂಡನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಸು ನಿರಂತರ ಯಾಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಅದೇ ಕಾರಣ, ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸು ನನ್ನನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ. ಪ್ರೀತಿಸು ನಿರಂತರ ಯಾಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಕಾರಣ, ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸು ನನ್ನನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ. Okay, so now I'm very curious to know your reactions or responses on this poem. Could anyone please comment on this poem or try to analyze this poem? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಥೀಮ್ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? True love doesn't need any reason. Okay, may I know your name? Who is this? Amresh. Okay, thank you so much, Amresh. So what Amresh is saying that true love doesn't expect anything. Okay, any more comments? ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ ಈ ಪೋಯಂ ಬಗ್ಗೆ? ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿ, ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥ ರಹಿತವಾದದ್ದು. ಓಕೆ, love is the only reason. Love is the only reason to love. Very nice. Okay. Then, Rakshita Shivkumar, you want to say something? Yes, ma'am. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡಿ, ಅದು ಲವ್. ಓಕೆ, ಹೇಗಿದ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಲವ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? There is no matter about color or race, anything. Okay, there is nothing to deal with race, color, caste or anything pertaining to love. Okay, yeah. That is inner heart, that is love, ma'am.
Okay. ಒಳಗಿನ Now, ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ನೋಡಿ. ಅದು okay. This is all about this poem. You want to say like that? Okay, fine. Okay. Do you like this poem? Ishta aita ee poem? Yes, ma'am. Yes. Okay. How do you consider this poem? Is it a good one or bad one? If I ask you to term or evaluate this poem in 2 words, whether it's a good or bad poem, what would be your answer? Good poem. Good poem. Okay. Let's come back to our criticism. What you did, and Amresh and Rakshita have shared their opinions, and they opine that this is all about love, loving someone without any expectations, and it okay, there are some charts. Okay, good poem, refer to her feeling. Okay, ma'am, voice is cut. Am I audible now? Yes, Am ma'am. I audible? Okay, thank you so much. Okay, fine. So, ಈಗ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, in fact, you did interpret this poem and you have analyzed this poem and you did talk about the theme of this poem, right? ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಏನು, you try to evaluate this poem ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೊರಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ or exposition, commentation of a particular text ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ the origin or etymology of the term criticism. Okay, so nodana, the term criticism has been derived from the Greek word called kritikos. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಆರಿಜಿನ್ ಅನ್ನ, ಎಟಿಮಾಲಜಿಯನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕೋಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪದ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕೋಸ್. ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕೋಸ್. ಕ್ರಿಟಿಕೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಜಡ್ಜ್, ಟು ಡಿಸರ್ನ್. ಟು ಡಿಸರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ to recognize or to find out, to judge, ಏನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ, ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಪದ ಕ್ರಿಟಿಕೋಸ್. So whoever does the act of judging is known as critic. So who is known as critic? The one who does this act of judging is known as critic. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And this word criticos occurs for the first time in ancient Greek and Roman books of rhetoric and poetics. ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಪದ ಕ್ರಿಟಿಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಟೋರಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕೋಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ it was used for the first time by John Dryden in his preface to the State of Innocence, which was published in 1677. So English literature nalli ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, Innocence ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ stage adaptation of John Milton's famous epic poem, that is Paradise Lost. Paradise Lost ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಪಿಕ್ ಪೋಯಮ್ ಏನಿದೆ, ಮಿಲ್ಟನ್ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೋಯಮ್. ಸೊ ಅದರ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್, ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದರ ಪ್ರಿಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಡನ್ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು? ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದನ. ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಕೋಟ್ his words. Criticism, as it was first instituted by Aristotle, meant a standard of judging well. So he agrees that, and he acknowledges that
It was first instituted by Aristotle. Criticism ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. And what Dryden means by the word criticism is a standard of judging well. So ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡ್ರೈಡನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. But with Pope's essay on criticism, which was published in 17, criticism was firmly established in English literature. Though it occurs in Greek and Roman books of rhetoric and poetics, though Dryden has used this for the first time, it was firmly established in English literature with the publication of Essay on Criticism by Pope. So ಇದು ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಪ್ ನ ಎಸ್ಸೆ ಆನ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಯಾವಾಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತೋ ಅವಾಗಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂತು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ altogether criticism is an art of interpretation, commentation, exposition and judgment. I have already told you it's an art, ಒಂದು ಕಲೆ of interpretation. So ಒಂದು interpretation ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆ, commentation, it makes a commentary, and exposition, explains, describes and also makes a judgment. Okay, so let's move on to the definitions of criticism. Here there are two scholars or theorists, J.W.H. Atkins and Walter Peter. These two scholars treat criticism as an art of interpreting art. They stress on the term interpretation with reference to the definition of criticism. Criticism ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ J.W.H. Atkins ಮತ್ತು ವಾಲ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. According to J.W.H. Atkins, I quote and unquote, criticism is the play of mind on the aesthetic qualities of literature, having for its object an interpretation of literary values. So, idu ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ J.W.H. ಅಟ್ಕಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನ ಕೆಲಸ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅಟ್ಕಿನ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಪೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್. ಆತ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಜೊತೆಗೆ it serves an intermediate and the reader by explaining the one to the other. So he further continues that criticism also acts as a mediator between the author and the reader by explaining the one to the other. ವಾಲ್ಟರ್ ಪೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದೊಂದು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ತರ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಯಾರ ನಡುವೆ? ಆಥರ್ ಮತ್ತು ರೀಡರ್ ನ ನಡುವೆ, ಒಬ್ಬ ಓದುಗ ಮತ್ತು ಲೇಖಕನ ಕರ್ತೃವಿನ ನಡುವೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ತರ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ವಾಲ್ಟರ್ ಪೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So these two definitions stress criticism as an interpreting art. Let's see what T.S. Eliot and T.G. Williams have to say about criticism. T.S. Eliot says that it's a commentation and exposition of works of art by means of written words. So he clearly says that it's a commentation and exposition of works of art. Idu ಒಂದು commentation, commentary ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ exposition, it describes a work of art ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ T.S. Eliot ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಇಸ್ ದ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ appropriate to literature. He also opines the same, that he says that the function of a literary critic is the evaluation. So ಇಲ್ಲಿ criticism ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, evaluation ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನನ್ನ, ಒಂದು ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ TG ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So here we can see two sets of definitions. J.W.H. Atkins and Walter Peter concentrate on interpretation. T.S. Eliot and T.G. Williams talk about the evaluation, exposition, and commentary work of criticism. Okay, let's move to the next one. That is John Dryden. I have already discussed his definition on criticism. What he says is that criticism is a standard of judging well. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ, ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಜಾನ್ ಡ್ರೈಡನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ.ಎ. ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತನ್ನ ಅದೇ ಮಾತಿಗೆ ತನ್ನ ಸಹಮತವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಇಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆಸ್ ಅ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕ್, ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಆ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಐ.ಎ. ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ here we have a definition on criticism by M.H. Abrams. In other words, it's a cumulative one of all these interpretations of criticism. Illelru heluvanta John Dryden, Walter Pater, I.A. Richards ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ M.H. Abrams ಅವರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. I quote and unquote, criticism, or more specifically literary criticism, is the overall term for studies concerned with defining, classifying, analyzing, interpreting, and evaluating works of literature. So ಇಲ್ಲಿ criticism ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಓವರ್ ಟರ್ಮ್. ಇದು ಒಂದು ಎಲ್ಲದರ ಒಂದು ಪದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿರೋದು, ಡಿಫೈನಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್, ಅನಲೈಸಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ of works of literature. ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ definition, classification, analyzation and evaluation ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, M.H. Abrams ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is all about the definitions on criticism. So let's see what are the principles of criticism. It's quite difficult to analyze the principles of criticism. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Criticism is the art of making judgment about works of art and literature. But now the question arises, what standards of judgment should be applied to them? ಹೌದಲ್ವಾ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಅ ವರ್ಕ್. ಆದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಲಿಟ್ರರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ. It is not easy to lay down principles of judgment which are universally applicable to literary work. ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಟೂ ಪರ್ಸನಲ್. ಈ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ,
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಪರ್ಸನಲ್. ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇಸ್ ಟೂ ಪರ್ಸನಲ್. ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫರ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಗ್ರಿ ಇನ್ ದರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್. ಕಷ್ಟ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಬ್ರು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾದವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಮಂಡಿಸೋದು ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಒಂದೊಂದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. Some literary theorists did follow these principles. Let's see what are they. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡುವ. Classical period English theorists and writers derived rules for judging literature from the study of the ancient Greek and Roman writers, and to disobey them was sacrilege. So ಈ ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, they derived some rules for judging literature from the study of ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂಡ್ ರೋಮನ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇಂದ. ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾದ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ Pope's essay on criticism emphasizes on form and technical excellence. So neoclassical period na theorist ನಂತರ ನಾವು ಪೋಪ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪೋಪ್ ತನ್ನ essay on criticism ನಲ್ಲಿ he emphasizes on form and technical excellences. ಸೊ ಆತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನ ಪೋಪ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆ? ರೂಲ್ಸ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಏಜ್ ಟು ಏಜ್. ದೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎವ್ರಿ ಏಜ್. ಸೊ ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ಮಾರ್ಪಾಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, we should appeal to the imagination ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಕೂಡ ಬಂತು. Why we should appeal to the imagination? Imagination is universal and permanent. These form and technical excellences or rules may change from age to age, but not the imagination, as it is related to the basic elements of human nature. Imagination ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ನ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಅಪೀಲ್ ಟು ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ some critics talk about basic principle of criticism, that is emotion. So emotion ಅನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the touchstone of literature is emotion and not reason. ಸೊ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಮೋಷನ್, ಭಾವನೆಯೇ ವಿನಃ ರೀಸನ್, ತರ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ವಾದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಮೋಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಎಮೋಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತೆ D.H. Lawrence in his essay on Galsworthy says, I quote, "We judge a work of art by its effect on our sincere vital emotion and nothing else."
ಸೊ D.H. ಲಾರೆನ್ಸ್ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ವರ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಾದವನ್ನ D.H. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. Moving on to the next one significant principle of criticism is the adherence to the principle of truth in literature. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಡ್ಹರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? a literary work which escapes from the facts of life and does not deal with universal beliefs of mankind is worth reading in a utopia and not in a real world ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜೀವನ ಸತ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಗಳೇನು, ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೇನನ್ನೋ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ adhere to the principle of truth ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ while discussing principles of criticism. Next one is literature should deal with universal principles of morality. So usually they say great literature cannot be divorced from moral values of mankind. ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಕುಲದ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ನೈತಿಕತೆ ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತನ್ನಿಂದ ತಾನು ದೂರವಾಗಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. But the morality of the West may differ from the morality of the East. So ನೀವು ಒಂದು ವೆಸ್ಟ್ಗೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಪೌರಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಟೋ ಟು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, aesthetic philosophers have emphasized a writer's duty to uplift the citizens. Now Plato in the Tolstoy ವರ್ಗೆ, ಪ್ಲೇಟೋ ಇಂದ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ವರ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಟ್ರರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊರಾಲಿಟಿಯನ್ನ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು ಧ್ಯೇಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಶುಡ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ another principle of criticism concerns with the writer's ability to communicate his feelings with a reasonably large group of readers. ಏನು ಇದರರ್ಥ? ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ತನ್ನ ಕೃತಿಯನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತನ್ನ ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕೃತಿ, ಆ ಕೃತಿಯ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಾನು ಬರೀತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ, ತಾನು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಆ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಆ ರೈಟರ್ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So next, the principle of symmetry. It's an so ಇಲ್ಲಿ symmetry ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಬೋತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೋಯೆಟ್ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್
may choose a narrative style of writing in order to explain his facts of history. So ಆತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ನರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ there is no limitation of length pertaining to that ನರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಆತ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆ ನರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆತ ಪುಟಗಟ್ಲೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವೆರಾಸ್ ಇಫ್ ಅ ಪೋಯಟ್ ವಿಶಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಪೋಯಮ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅ ಸಾನೆಟ್, ನೀವು ಒಂದು ಸಾನೆಟ್ ಒಂದು ಪೋಯಟ್ ಬರೀತಾನಿ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ, ಸಾನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಬರೋದೇನು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ 14 ಲೈನ್ಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 14 ಲೈನ್ಸ್, 14 ಸಾಲುಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, it implies that the composition should be cast in a particular form and the medium. So now, if for example word symbols agbodu, ಅಥವಾ in which the writer expresses his thoughts should be carefully examined. So ata symbols use ಮಾಡುವಂತ ಬಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ symmetry. Next, the principle of idealization. The principle of idealization is also applied to creative literature. So illi ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, whatever feelings art proposes to excite in us, they ought always to be restrained and governed by the feeling of beauty. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೇನೇನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಿಟಿ ಆರ್ ಟೆರರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅಬೌವ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಿಟಿ ಆರ್ ಟೆರರ್, ಇಟ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಸೀಸಸ್ ಟು ಚಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅದು ಬರೀ ಏನು ಪಿಟಿನೋ ಅಥವಾ ಟೆರರೋ ಏನೋ ಬರೀ ಅದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೃತಿ ಒಬ್ಬ ಓದುಗನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಸೀಸಸ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಅದೊಂದು ಆ ಚಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ವರ್ಕ್ ಚಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ very foreign in nature, or it may look vulgar. So ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So principles of literary criticism are nothing more than the various interpretations of literature or literary activity. So ಈ principles of criticism ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಕೇವಲ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಲಿಟರರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ are similar, sometimes they may be dissimilar, and sometimes they may be contradictory. So ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. So this is all about principles of criticism. Let's see what are the functions of criticism. Criticism na functions ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುನ್ನ ಅದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಿಸಿಲ್ ಡೆ ಲ್ಯೂಯಿಸ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಕೋಟ್ and unquote, to say it quite simply, the critic has one preeminent task, the task of easing or widening or deepening our response to poetry. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಪೊಯೆಟ್ರಿಯ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಈಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ
ವಿಸ್ತೃತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಸಿಸಿಲ್ ಡಿ ಲೂಯಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ವಿತ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾರೋ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಹುಡ್ಕೋದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಬರೀ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಹುಡುಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. But what I would like to say is he should not limit himself only to those faults, and even faults must be viewed against the background of total achievement. So now bari faults anna hudkodashte alla, ಆ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಇಡೀ ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ criticism, if fault finding is not the primary function of criticism, is it the function of criticism to dwell only on the excellences of the writer's work ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಲ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನ, ಬರೀ ತಪ್ಪು ಹುಡ್ಕೋದೇ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಬರೀ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುವಂತೆ ಅಡಿಸನ್ ನ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ Addison has to say about function of criticism is, I quote and unquote, the true critic will dwell on excellencies rather than imperfections. So true critic ಆದಂತವನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸೀಸ್, ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕೇ ವಿನಃ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತದನ್ನ ಹುಡುಕೋದ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅಡಿಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಟ್ರೂ critic will dwell on excellencies rather than imperfections. This is known as appreciative criticism. ಇದನ್ನ appreciative criticism ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And the well-known practitioners of this type of criticism are Lamb and Hazlitt, Arnold and Peter, Goethe and Tolstoy. So these are the famous practitioners of appreciative criticism. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಾಲ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಒಂದಾಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಕೇವಲ ಅದರ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕೋದಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, it should examine the words on the page. According to F.R. Lewis, so in his primer to Ezra Pound, How to Teach Reading, which was published in 1932, F.R. Lewis says criticism should examine the words on the page. ಇಲ್ಲಿ F.R. Lewis Ezra Poundಗೆ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರ್ ಹೌ ಟು ಟೀಚ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 1932 ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಈಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪೇಜ್. ಅದರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಒಂದು ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ F.R. Lewis ಹೇಳ್ತಾನೆ. So now we have discussed elucidation and illumination. They are nothing but description, exposition or explanation
ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಯುಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲೆನ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಸೇಸ್ ಎಲ್ಯುಸಿಡೇಷನ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಸ್ ಐ ಕನ್ಸೀವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲೆನ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಎಲಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೆಲೆನ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟಿವ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿರ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಒಬ್ಬ ಗುಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳಿರ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ primarily sensitivity, imagination, knowledge, and judgment. A good critic must possess also a strong historical sense. So T.G. Williams good critic ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ a good critic should have these qualities, that are sensitivity, imagination, knowledge and judgment. He should be knowledgeable enough. So ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ he should have an imagination and he should be sensitive enough to criticize a particular literary work. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವು ಕೂಡ ಆತನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ he must possess a strong historical sense ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಿ.ಜಿ. ವಿಲಿಯಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ಕೂಡ ಆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಆಗಿಯೂ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕು. ಜೊತೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಟರರಿ ಥಿಯೋರಿ ಅಂಡ್ ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು? ಲಿಟರರಿ ಥಿಯೋರಿ ಬೇರೆನಾ, ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬೇರೆನಾ, ಒಂದೇನಾ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಲಿಟರರಿ ಥಿಯೋರಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಟರ್ಮ್ ಥಿಯೋರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ or area of study. So theory ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಥಿಯೋರಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿಟರರಿ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ವಿಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ. But whereas literary criticism takes up the practical part of literary studies, literary criticism ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆ ಐಡಿಯಾವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್
texts by transforming abstract concepts of literary theories into analytical tools ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲಿಟ್ರರಿ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಥಿಯರಿ ಏನು ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಿಟ್ರರಿ ಥಿಯರಿ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಕುರಿತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. George Watson, in his book The Literary Critics, has divided the types of criticism into three. There are three types of literary criticism according to George Watson. So first one is legislative criticism, second one is theoretical criticism, and the third one is descriptive criticism. Let's see one by one. Legislative criticism, it follows the books of rhetoric. Now legislative criticism anna nododadre, this includes books of rhetoric, is earliest form of criticism. Idu ನಾವು criticism ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲ ಫಾರ್ಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಟಾರಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಲೇಸ್ ಡೌನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. So this is directed at creative writers and not at the readers. So ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿನಃ ರೀಡರ್ಸ್ ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ರೈಟರ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ರೀಡರ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಹೇಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. So this type of legislative criticism has been practiced by the Elizabethans, with an exception of Philip Sidney and also the neoclassical critics. So this is all about legislative criticism. Let's move theoretical criticism, which is also known as aesthetic criticism. Theoretical criticism ಅನ್ನ ನಾವು aesthetic criticism ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. So what does this term aesthetic mean? ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ aesthetic ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ the philosophy or science of the beautiful, of state or of the fine arts. So ಈ philosophy ಅಥವಾ science of the beautiful, of taste or of the fine arts ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ aesthetic ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನ ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Okay, so this type of criticism or theoretical criticism or aesthetic criticism treats literature as an art and formulates principles concerning the nature of poetic truth as well as the nature of creative art. So hence this kind of criticism deals with literary aesthetics or the basic principles of artistic beauty. So ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ as I already told you, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು
ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಟ್ರೂತ್ ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆರ್ Sidney, Dryden, Addison, Coleridge, Pater, Oscar Wilde, Irichus, and R.C. Collingwood. So these are the practitioners or main proponents of theoretical criticism. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಆರ್. ಲೇವಿಸ್ this theoretical criticism has been disparaged by F.R. Lewis when he says literary criticism and philosophy seem to me to be quite distinct and different kinds of discipline. So ಇಲ್ಲಿ F.R. Lewis ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಸ್ಥೆಟಿಸಮ್ or aesthetic means the philosophy or science of the beautiful of state or of the fine arts ಅಂತ. So ಇಲ್ಲಿ he disagrees with this concept of ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಓದುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ F.R. Lewis. So that's why these two seem to me to be quite distinct and different kinds of discipline. ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನ ಓದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ F.R. Lewis ಹೇಳ್ತಾರೆ. So last one is descriptive criticism. Descriptive criticism is based on discussion, analysis, appreciation, and interpretation of individual literary works. So descriptive criticism ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಥವಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ descriptive criticism ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ whereas legislative criticism addresses itself to the writer, descriptive criticism is directed to the readers. ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ legislative criticism is meant to the writers ಅಂತ ಹೇಳಿ. So that gives some rules and principles or guidance to the writers ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ legislative criticism ಕೊಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ descriptive criticism ನಮ್ಮ ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಓದುಗರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂತ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ here poets have analyzed their own works to explain their aims and methods. So ಇಲ್ಲಿ poets ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ poets ತಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ descriptive criticism begins in self justification with poets discussing their own works and defending them against hostile attacks. So ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪೋಯಟ್ಸು, ಇನ್ಯಾರೋ ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಥೀಮ್ ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಓದುಗರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ದ ರೀಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ as I have already told you, this is about self-justification of the poets or the literary artists. So the finest examples of descriptive criticism are Ben Jonson's conversations with Drummond and Dryden's essay on dramatic poesy. So iveru kuda ಒಂದು self justification ತರನೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So ಅಂದ್ರೆ they have analyzed their own works to explain their aims and methods in these two works. So these are of descriptive criticism. So ಇಲ್ಲಿ forms of criticism na noduvaga can the scope of literary criticism, scope of literature? Yes, to some extent, because I forgot to tell you one thing. The creation of an work of an art and the literary criticism are twin born. So ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್
ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಕ್ ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕೇ ಮೂಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿನೈ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್.